Hello dear students, let us continue the fourth chapter, that is recording of transaction part 2. In previous class we have discussed how many subsidiary books are there. So in that, cash book, purchase returns book, sales book and sales return books. So these types of books we have already seen, and in previous class we have discussed about the cash book. So in cash book there are simple cash book, double column cash book, PT cash book. So we have already seen the meaning of their cash books and also with the format. So in this class, let us see one of the example related to simple cash book. How the simple cash book will be prepared. Students, previous class ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಬ್ಸಿಡರೀಸ್ ಬುಕ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ 4ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರಗಳಿದಾವೆ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ related to simple cash book. So here enter the following transactions in a simple cash book for December 2005. They have given the transactions in the month of December. They have intimated that to record the transactions in a cash book. So what are those transactions here? Cash in hand in your business organization in the month of December, you have the cash balance of rupees 12,000. Okay, so from this 12,000, whatever the transactions you have made related to cash, that you have to see here. Cash book is nothing but what? In simple cash book, you are going to preparing only the amount which are to be recorded, the transacted related to cash only. ಸೊ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರೀ, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟದ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ ರೀ, 12,000 ಅದ. ಸೊ ಈ 12,000ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ 12,000 ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ on December 1, the balancing amount of cash is 12,000, and in December 5, cash received from Bhanu 4,000. So we already studied what the format of cash book, simple cash book. Okay. So cash received from Bhanu means it is a receiving, means it is an receipt amount. Okay, which should be written in the debit side. Cash received from Bhanu 4,000, it should be written in the receipt side, because it is a receiving amount. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಮಂತಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟದ ರೀ, ಕ್ಯಾಶ್ 12,000 ಅದ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾನು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾನು, ದಟ್ ಈಸ್ 4,000. ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೇಮೆಂಟ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್. ದೆನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ 9,000. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಿಯರ್? Sold goods for cash. Cash account debited to sales account. So sales will be credited there. When you are going to write in the cash account, cash is to be debited. So write in the debit side. Next, purchase stationery. It is an expenses. Expenses are always debited. Stationery. Purchase stationery. So stationery account debited to cash account. So cash account is credited. So write in the credit side, payment side. Next, cash paid to Rahul on account 2,000. It is also payment. So it is an cash is credited. So write payment side. Paid salary. So salary account debited to cash account. So cash is credited. So write credit side, that is payment side. And next, paid rent. Paid rent is also expenses. Rent account debit to cash account. So cash is credited. So write credit side, that is payment side, rent.
ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ರೀ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ, 12,000 ಅದ. ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಅದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾನು ಅಂತ ಇದೆ, ನೀವು ಕ್ಯಾಶನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ರೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್, ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾತ್ರಿ, ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ದೆನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾಯಿತು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು ರೀ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನಾಯಿತು, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ, ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಯಾವಾಗೂ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ದೆನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾಯಿತು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಯಿತು, ಅಂದರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಡ್ ಟು ರಾಹುಲ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್, ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಡ್ ಟು ರಾಹುಲ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ರಾಹುಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಪೇಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾಯ್ತು, ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಯಿತು, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್. ಪೇಡ್ ರೆಂಟ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಯಿತು. ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್, ಹೌದಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ದ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. So let us draw the cash book here. First column, that is date column, then receipt column, amount column. This is what receipt side, that we can see it as a debit side. Next date column, payment column, then amount, that we can say it as a credit side. Okay. So first column, that is date, receipts, receipt side and amount. Then again credit side, that is date column. Here we can say it as a payment side, then amount column. So this is what the format of simple cash book or single column cash book. So let us see first transaction. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ 1. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ಏನಾಗಿದೆ ರೀ, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಂತ್, ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದು, ಹೌದಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು December 1, we have to write here to balance brought down. So previous month ಇಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ 12,000. Okay, this is first transaction. Next December 5, cash received from Banu. ನೀವು ಕ್ಯಾಶನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ, ಬಾನು ಕಡೆಯಿಂದ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಅದೇನಾಯ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಆಯಿತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ December 5. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ whom we are going to receiving the amount, from Banu. So write here to Banu account, how much, 4,000, receipt side.
Okay, it is a receiving amount which is the cash is to be debited. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಬರಿಬೇಕಾತಂದ್ರೆ ಏನು ಬರಿತೀವಿ? ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬಾನು ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಡ್ ರೆಂಟ್ ₹2000. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ? ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾಯಿತು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟದ ರೀ ಅಮೌಂಟ್? ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ 7, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ರೆಂಟ್. ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 2000. ಸೊ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ 2000, ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ December 10, purchased goods for cash. You are going to purchasing the goods here. So purchase account debit to cash account. So here cash is credited, means it is an payment. So in the month December 10, by purchase account. So by purchase account, that is 6000. So right here 6000. Okay. Next sold goods for cash 9000. ಇಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾಯಿತು? ಬಂತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀವಿ ನೀವು? ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನ ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾಯ್ತು ರೀ? ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? December 15 ಟು ಸೇಲ್ಸ್ account, that is 9000. Okay, sold goods for cash. So ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾಯಿತು? ಡೆಬಿಟ್ ಆಯಿತು. ಡೆಬಿಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಸಿಪ್ಟ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾಯ್ತು ರೀ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಆನ್ December 18, by stationery account. How much it is? 300. So 300 payment. Next December 22, cash paid to Rahul on account. So here you are going to make the payment to Rahul on account. How much it is? 2000. So here cash account cash is to be paid to the Rahul. So what will be the transaction here? Rahul account debited to cash account. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆನ್ December 22 by Rahul. How much it is? 2000. Rahul account 2000. Next paid salary. This is also payment only. So here cash is credited. So right, December 28 by salary account. How much it is? 1000. Last transaction, paid rent. So here you are going to make the payment of rent on December 30, that is 500. Means here the transaction will be rent account debited to cash account. So cash is credited. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ? ಪೇಯ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ರೆಂಟನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀರಿ ನೀವು? ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್. December 30 by rent account. How much it is? 500. So right here 500. Okay, this is what all transactions we have recorded in simple cash book. Now what will be the total of debit side, receipt side and credit, that is payment side? Let us see. So total here 12,000, 4,000, 9,000. So total will be 25,000. Okay, and this side 2,000, 6,000, 300, 2,000, 1,500. So this is a less than 25,000. So here credit side is less as compared to debit side. Okay, so here we can see less. You have to write here total amount which is more. Debit side is more, 25,000. Now write both the sides here 25,000.
But here credit side, it is not the total of 25,000. So we have to find out the value of balancing figure here. Okay. So end of the month, that is December 30. December 30, total balancing figure you have to identify here. How you have to identify the balancing figure? Balance carried on. This balance is to be carried on in the month of December, and this amount is to be brought down to the next month. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ನಂತರ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ರೀ? 25,000 ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವು ಎಲ್ಲನೂ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು 25,000 ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ 25,000 ಅಂತ ಬರೆದ್ವಿ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಉಳಿತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮಂತಿಗೆ ಅಂದರೆ December 30ಗೆ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ 25,000 ಅದರೊಳಗೆ ಈ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಫ್ರಮ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ 25,000 ಲೆಸ್ 2,000, 6,000, 300, 2,000, 1,000 and 500. So remaining balance will be 13,200. So then after adding all these things you will get 25,000. This is what the balancing figure of a cash book. This is the process how the cash book is to be prepared. Single column cash book. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ನಂತರ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸೈಡ್ 25,000 ಅದ, ಬಟ್ ಈ ಸೈಡ್ 25,000 ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವುದು ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಬರುತ್ತೆ ರೀ? ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 25,000 ಒಳಗೆ ಈ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ 13,200. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ the example related to simple cash book. So with this example I hope you will understand how the simple or single column cash book is to be prepared. So ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಥರ ಬರ್ತಾವೆ ರೀ? How many types are there in cash book? Single column cash book, double column cash book, petty cash book and balancing for cash book. There are mainly 4 are there. Okay, so from these 4 today we have discussed one example related to single column cash book. It is very simple concept. You can easily write the cash book while observing the transactions, whether that particular transaction it is related to receipt or it is a payment related. Then easily you can identify. While identifying you can record into the single column cash book. It is very simple question and very simple concept also. So ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್, ಇನ್ನೊಂದು ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್, ಪಿಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಈ ರೀತಿ 4 ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ. ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಂದಿದ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ? ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಹೋಗಿತ್ತು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ವೈಲ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹೌ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ ಜರ್ನಲೈಸ್ಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿ ವೇ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ಸ್. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಜರ್ನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ.
So before recording the transactions into cash book, first we have to observe how the transactions are to be journalized, whether the cash is debited or credited. Then it is easy to record into the cash book. So in simple, just we glance here how the transactions are to be recorded when you are going to record them into the original book of entry, means in journal entry. So here first transaction, that is cash in hand, and second, that is cash received from Banu. Whether if the transaction is given to journalize this cash received from Banu, then how the transaction is to be recorded in journal entry? Cash received from Banu. Here second transaction, that is cash you are going to receiving from the Banu. What will be the journal entry here? Receiving means it is a receipt amount. Okay, so here we can say cash account debit to Banu account. So cash is debited, where we have written here debit side. When you are going to journalizing them, then easily you can identify whether cash is debited or credited. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾನು ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀರಿ ನೀವು? ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾನು ಅಂತಂದಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬಾನು ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ? ಡೆಬಿಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಟು ಬಾನು ಅಂಥೇಳಿ, ಹೌದಾ? ಅದೇ ಥರ ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು journalize this transaction, what will be the transaction? Rent paid, rent account debit to cash account. So to cash account antandaga, that is what? Credited. Rent is debited, cash is credited. So we have written here credit side, that is by rent 2000. Then easily you can identify whether the cash is debited or credited. Then purchased goods for cash. What will be the transaction here? Purchase account debit to cash account. So cash is credited. So credit side is nothing but payment side by purchases account 6000. So now purchase goods for cash ಅಂತಂದಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ರೀ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್? purchase account debit to cash account. So we already know that purchases are always debited. Why? Because expenses are always debited. ಸೊ ಪರ್ಚೇಜ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನರದು? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಸೋಲ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕಮ್. ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವಾಗೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ? ಹೌ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಡೆಬಿಟ್ ಆಯಿತು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 9000. ಕ್ಯಾಶ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾಶಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಕ್ಯಾಶ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯಾವ ವಸ್ತು ಐಟಮ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ? ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೈ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ದ ವರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ, ಬಟ್ ಇನ್ 10th transaction they have not mentioned any item or related to goods. So we have used the word purchased. But here they have mentioned the item, that is stationery. So you are going to use here stationery in the place of purchase. So purchase stationery means stationery account debit to cash account. To cash account means it is a credited. So write the credit side, that is by stationery account 300. Similarly, cash paid to Rahul on account. Cash is paying to Rahul. So here cash paid to Rahul means it is also an expenses. So cash is credited. So write payment side, that is by Rahul account 2000.
ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ, ಕ್ಯಾಶನ್ನು ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ ಯಾರಿಗೆ, ರಾಹುಲ್ಗೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರಾಹುಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೈ ರಾಹುಲ್ 2000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ. ಸೊ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪೇಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೈ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಕೌಂಟ್ 1000. ಸೇಮ್ ಪೇಡ್ ರೆಂಟ್. ಪೇಡ್ ರೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ side, that is payment side, by rent account 500. So like this, while preparing the cash book, first you have to identify the transaction whether the cash is credited or debited. Then easily you can record into the cash book. In the same sense, in next class we will discuss double column cash book. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ರೀ, ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಟೂ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ in debit side and also credit side. One column related to cash transaction, another columns related to bank transaction. ಸೊ ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಮೌಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ವಿತ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.